जय अंबे मित्रों, काले आपणे निर्बळ एसिडनो आयनीकरण अचळांक भण्या। हवे निर्बळ बेઝનો वियोजन अचळांक अथवा एने आयनीकरण अचळांक पण कहे छे। Kb નું सूत्र तो आ तारववानुं पूछे तो तमे लखी सको MOH आ एक निर्बळ बेઝ छे, मोनो एसिडिक। एक OH आपे एटले मोनो एसिडिक कहेवाय। गिव्स M प्लस वत्ता OH माइनस आ बे 1:1 प्रमाण में आपे 1:1 में। तो आनो Kb शू लखाय OH माइनस नी सांद्रता नो वर्ग अपॉन आनी शरूआतनी सांद्रता C0 होय एज संतुलन समय लगभग रहे एटले C0। तो आ तमारुं सूत्र 1। पेला में शू हतुं Ka बराबर A होय एटले एसिड, B फॉर बेઝ, A होय तो H3O+ नी सांद्रता नो वर्ग अपॉन C0। तो मूळ एसिड नी सांद्रता थी, अहीं मूळ कोनी आई बेઝ नी सांद्रता। बीजू जो वियोजन अंश अल्फा होय तो MOH M प्लस OH माइनस शुरुआतनी सांद्रता आनी C आनी 0 संतुलन सुधी सांद्रतानो फेरफार C अल्फा। तमारे आखुं लखवानुं संतुलन सुधी सांद्रतानो फेरफार C अल्फा। तो आ पण C अल्फा ने आ पण C अल्फा, कारण के आ एक वपराय तो आ एक बने ने आ पण एक बने। 1:1 छे बधुं। आ माइनस थशे, आ प्लस, सेम पेला जेवुं ज। C × 1 माइनस अल्फा, आनुं थशे C अल्फा, आनुं थशे C अल्फा। हवे तमे लखो सूत्र तारववुं होय तो Kb = M प्लस नी सांद्रता इंटू OH माइनस नी सांद्रता अपॉन MOH नी सांद्रता, निपजोनी सांद्रता नो गुणाकार छेदमां प्रक्रियकनी सांद्रता = α² C अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो Kb નું बीजું सूत्र α² C अपॉन 1 माइनस अल्फा। C शुरुआतनी सांद्रता है। Ka बराबर शू आयु तू α² C अपॉन 1 माइनस अल्फा। Kb बराबर α² C अपॉन 1 माइनस अल्फा। सेम टू सेम समीकरण। तो आ तमारा समीकरण 1 और 2 मांगेला समीकरण है। तो आ तमारो 3 मार्कनो प्रश्न पूरो थई गयो। आ लखी दो एटले 1 मार्क, आनो बीजो 1 मार्क एक्सप्लेनेशन, तीजू सूत्र तारवो 3 मार्क। एकदम सरल। हवे आना दाखला गणीए। कोयडो 7.21 शू कहे छे 0.004 मोलर हाइड्रेजिन। हवे हाइड्रेजिन एटले NH2 बॉन्ड NH2। आ सूत्रों तमने ना आवडे चिंता नहीं, तमारे एवुं समजी जवानुं आ तमारो C0 छे, शुरुआतनी सांद्रता छे। ओके, एनी pH 9.7, pH 9.7। तो pH केटली छे 7 करता वधारे, तो आ हाइड्रेजिन शू होवो जोईए? निर्बळ बेઝ। वधुमां तमने Kb गणवानो पूछ्यो छे, तो Kb कोनो गणाय? निर्बळ बेઝनो ज गणाय। अने बीजું શું પૂછ્યું છે? pKb શોધો, pKb શોધો। તો અહીં pH આપ્યો છે તમને, તો પહેલું સ્ટેપ pH વત્તા POH = 14। therefore POH = 14 માઇનસ pH 9.7। બોલો 7 એટલે 4.3 आया। हवे बीजू स्टेप तमने शीखवाडुं। तमे आ सूत्र वापरी सको ने आ वापरी सको। तो हवे हूँ लखीश Kb = OH माइनस नी सांद्रता नो वर्ग अपॉन C0। OH माइनस नी सांद्रता तो ये तमारे शोधवी पड़शे। तो पहला आपणे स्टेप 2 में OH माइनस नी सांद्रता गणीए। हवे POH = माइनस लॉग ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH माइनस। therefore
કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ OH માઇનસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, મેં શીખવાડ્યું તમને એ રીતે, એન્ટીલોગ ઓફ માઇનસ 4.3. 4.3 માઇનસ એટલે પ્લસ, એટલે સોરી 4.3 માઇનસ એટલે -5, એની આગળની ઋણ વેલ્યુ, પ્લસ 0.70. વાત સાચી? ઓકે. એન્ટીલોગ ઓફ -5 એટલે 10⁻⁻5 ઇન્ટુ 0.70. 0.70 જીરોનો એન્ટીલોગ જુઓ, પાછળ કંઈ નહીં, એટલે 0.70 જીરોનો એન્ટીલોગ, 0.70 જીરોનો 5012 એટલે 5.012. આ તમારી OH માઇનસની સાંદ્રતા. ત્રીજું સૂત્ર KB ઇઝ ઇક્વલ ટુ OH માઇનસની સાંદ્રતાનો વર્ગ અપોન C0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5.012 સ્ક્વેર. ટ્વેલ્વ ઇન્ટુ 10⁻10 છેદમાં C0 શરૂઆતની સાંદ્રતા કેટલી આપી છે તમને અહીંયા દાખલામાં? 4 ઇન્ટુ 10⁻³ કર, 25.12 ભાગ્યા 4, 6.28 ઇન્ટુ 10 આ 3 ઉપર જાય તો પ્લસ, -7 રહેશે. આ તમારો KB આવી ગયો 4. PKB ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ લોગ ઓફ KB ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ લોગ 6.28 પ્લસ લોગ 10⁻7 માઇનસ 62/8 નો લોગ જોવાનો. 62/8 નો લોગ, 62/8 નો લોગ લઘુગુણક, તો 62/8 0.7970 7980 એટલે 0.7980 62/8 બરાબર છે રોહન? બરાબર 80 પ્લસ એટલે log of 10⁻7 એટલે -7. ઓકે, 7માંથી આટલા બાદ કરો, 80 6.20. આ તમારો શું આવી ગયો? PKB 6.20 એ તમારો શું આવી ગયો? PKB. કેટલા માર્કનો દાખલો પૂછાય? 4 માર્કનો દાખલો છે. મેં એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ લાવ્યો છે. ચોપડીમાં એ લોકોએ જવાબ જુદો આવ્યો છે, કારણ કે એ લોકોએ રાઉન્ડ વેલ્યુ લઈ લીધી છે આગળ, જ્યારે મેં પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ લીધી છે. તો તમારો આ દાખલો એકદમ સાચો, ગણતરી આ રીતે થાય. ગણજો જાતે. આગળ બીજો દાખલો ગણીએ. કોયડો 7.22. આ સમજ પડી આખોય? આ સૂત્ર તારવવાનું શીખવ્યું પહેલાં, પછી એક દાખલો ગણાયો 7.21. હવે બીજો એક કોયડો ગણ નાખીએ આપણે. .22 કોયડો. 0.2 મોલર NH4Cl અને 0.1 મોલર NH3. ભાઈ આ તો તમારો પેલો થઈ જશે, આ તમારું બફર થઈ જશે. NH4Cl અને NH3 છે, નિર્બળ બેઝ અને તેનો પ્રબળ એસિડ સાથેનો ક્ષાર. તો કોયડો 7.22 ગણવો હોય તો બફર દ્રાવણ છે, જે તમારા કોર્સમાં કદાચ નથી, છતાં હું કરાવી દઉં છું. 0.2 મોલર NH4Cl. આ NH4Cl એક ક્ષાર છે, અને 0.1 મોલર
NH3 આ નિર્બળ બેઝ છે અને આ તેનો પ્રબળ એસિડ સાથેનો ક્ષાર છે. ઓકે, મીન્સ આ બે ભેગા થાય તો બફર દ્રાવણ બનાવે. બફર દ્રાવણ કોને કહેવાય? જેના પીએચમાં કોઈ ફેરફાર થાય નહીં. હવે બફર દ્રાવણનો POH ઇઝ ઇક્વલ ટુ PKB. બફર દ્રાવણનો POH ઇઝ ઇક્વલ ટુ PKB. આપણને હેન્ડરસન હેસેલબેક ઇક્વેશન વાપરવું પડશે. POH ઇઝ ઇક્વલ ટુ PKB પ્લસ log ઓફ ક્ષારની સાંદ્રતા અપોન બેઝની સાંદ્રતા. ઓકે, હવે તમને શું આપ્યું છે આ દાખલામાં? આ દાખલામાં શું આપ્યું છે? PKB 4.75. તો અહીં 4.75 લઈ લીધો પ્લસ log ઓફ ક્ષારની સાંદ્રતા 0.2, બેઝની સાંદ્રતા 0.1 એટલે 1 લઈ લો. log 2 એટલે 20 નો log 0.3010. log 2 એટલે 20 નો log 0.3010 એટલે 5.05 આવી ગયા. POH આ પહેલું સ્ટેપ. અને બીજું સ્ટેપ PH ઇઝ ઇક્વલ ટુ 14 PH POH સોરી બોલો 8.95. આ તમારો PH આવવો જોઈએ. આવે છે? હા, તમારો દાખલો અહીં પતી ગયો. તો આ હેન્ડરસન હેસેલબેક સમીકરણ છે બફર દ્રાવણ માટે. હેન્ડરસન હેસેલબેક સમીકરણ કોના માટે? બફર દ્રાવણ માટે. તો આ દાખલો જેઈ માટે પૂછાઈ શકે એટલે મેં કરાયો છે, તમે કરજો. નિર્બળ બેઝ છે અને તેનો પ્રબળ એસિડ સાથેનો ક્ષાર છે NH4Cl. એટલે HCl અને NH3 ભેગા થાય તો NH4Cl બને. આ રીતે NH3 વત્તા HCl. આમાં આ બે વસ્તુ છે. આ છે પ્રબળ એસિડ અને આ છે નિર્બળ બેઝ, એનો ક્ષાર. તો અહીં ક્ષારના છેદમાં બેઝની સાંદ્રતા સૂત્ર યાદ રાખવાનું. આવી જ રીતે બીજું એક સૂત્ર છે. આ કેવું બફર છે? બેઝિક બફર. બેઝિક બફર. એસિડિક બફર કેવું હોય? એસિડિક બફર કોને કહેવાય? તો કે નિર્બળ એસિડ વત્તા તેનો પ્રબળ બેઝ સાથેનો ક્ષાર. એટલે નિર્બળ એસિડ ધારો કે હું CH3COOH લઈ લઉં તો પ્રબળ બેઝ સાથેનો ક્ષાર થશે CH3COONA. કારણ કે આમાં બે વસ્તુ આવી. CH3COOH નિર્બળ એસિડ છે અને NaOH પ્રબળ બેઝ છે. તો અહીં નિર્બળ એસિડ વત્તા તેનો પ્રબળ બેઝ સાથેનો ક્ષાર. અહીં નિર્બળ બેઝ વત્તા તેનો પ્રબળ એસિડ સાથેનો ક્ષાર. ચલો, આનો pH ગણવો હોય તો સીધો જ pKa પ્લસ log ઓફ ક્ષારની સાંદ્રતા અપોન એસિડની સાંદ્રતા. pH બરાબર pKa પ્લસ log ઓફ ક્ષારની સાંદ્રતા અપોન એસિડની સાંદ્રતા. તો સેમ આના જેવું જ સમીકરણ છે. એસિડિક બફર કોને કહેવાય? તો કે નિર્બળ એસિડ વત્તા તેનો પ્રબળ બેઝ સાથેનો ક્ષાર. ઉદાહરણ આપ્યું છે મેં, એમાં આ સમીકરણ વાપરવાનું. અને જ્યારે નિર્બળ બેઝ અને તેનો પ્રબળ એસિડ સાથેનો ક્ષાર બે મિશ્રણ આપ્યું હોય તો આ સમીકરણ વાપરીને આ રીતે જવાબ લાવી દેવાનો. ઓકે, આગળ બીજો એક ટોપિક લઈએ 7.11.5. તો આ દાખલો આ રીતે ગણો તો પૂરા માર્ક મળે. 3 હોય તો 3 એ 3 મળે, કોઈ સવાલ નહીં. આપણે શું આ ટોપિક 7.11.5. હવે તમને એવું કહે છે કે A અને KB વચ્ચે સંબંધ. કે A અને KB વચ્ચેનો સંબંધ. તો Ka અને Kb વચ્ચે બહુ સીધો સંબંધ છે. Ka ઇન્ટુ Kb બરાબર KW. Ka ઇન્ટુ Kb બરાબર KW. KW એટલે 10⁻⁻14. પાણીનો આયનિક ગુણાકાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ
OH માઇનસની સાંદ્રતા ઇન્ટુ H3O પ્લસની સાંદ્રતા બેનો ગુણાકાર 10⁻⁻14 એટ 298 કેલ્વિન આ તાપમાને 10⁻⁻14 હોય છે. આ બે વચ્ચેનો સંબંધ. હવે આપણે એક દાખલો ગણીએ. ચલો 7.23 કોયડો 7.22 ગણ્યો. હવે 23 શું કહે છે? 0.05 મોલર એમોનિયાનો 0.05 મોલર એમોનિયા અને ઓળખી ગયા તમે નિર્બળ બેઝ છે. ઓકે, એનો આયનીકરણ અંશ પૂછે એટલે આલ્ફા અને અચળાંક કે એટલે કેબી. હવે આને પીએચ શોધો. આ શોધવાનો છે, પીએચ શોધવાનો છે. એવું કહે છે એમોનિયાનો આયનીકરણ અચળાંક કોષ્ટકમાંથી જોઈ લો. કોષ્ટક આગળ આપ્યું જ છે એમોનિયાનો 1.77 ઇન્ટુ 10⁻⁵. તો NH3 માટે Kb ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.77 ઇન્ટુ 10⁻⁵. આયનીકરણ અચળાંક કહેવાય આને. અંશ શોધવાનો છે. તો તમને આટલી માહિતી આપી છે. બીજું પૂછ્યું સંયુગ્મ એસિડનો આયનીકરણ અચળાંક ગણો. NH3ના સંયુગ્મ એસિડ એટલે કોણ આવે? NH4 પ્લસનો આયનીકરણ અચળાંક Ka ગણો. તો આ કોનો છે? આ સંયુગ્મ એસિડ બેઝ માટે. આ સિદ્ધાંત કોના માટે છે? સંયુગ્મ એસિડ બેઝ માટે. સંયુગ્મ હોવા જોઈએ એકબીજાના, તો જ આ સાબિત થાય. ઓકે, જોઈએ આપણે દાખલો. પહેલું સ્ટેપ Kb આપ્યો છે તમને. ચલો Kb પરથી શું ગણી શકાય? Kb ઇઝ ઇક્વલ ટુ જલ્દી OH માઇનસની સાંદ્રતાનો વર્ગ અપોન C0 અથવા આલ્ફા સ્ક્વેર C અપોન 1 માઇનસ આલ્ફા. એઝ યુઝવલ 1 માઇનસ આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 લેતા. કેમ 1 લઈ લીધા? કારણ કે આલ્ફાનું મૂલ્ય બહુ નાનું છે. ધેરફોર Kb 1.77 ઇન્ટુ 10⁻⁵ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા સ્ક્વેર ઇન્ટુ શરૂઆતની સાંદ્રતા 5 એટલે 0.5 ઇન્ટુ 10⁻⁻1. આવું લખાય મારથી 0.5 ઇન્ટુ 10⁻⁻1. ધેરફોર આલ્ફા સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.5 આ બાજુ છેદમાં આવશે. બરાબર. 10⁻⁻1 એ છેદમાં આવશે ને ઉપર જશે પ્લસ થશે. 10⁻⁻4 થશે. તો હવે તમારે આલ્ફા ગણવાનો છે. અંડર રૂટ કરી લો. ધેરફોર આલ્ફા બરાબર આનું અંડર રૂટ 3.54નું 1.88 ઇન્ટુ 10⁻⁻2. આ તમારો આવી ગયો જવાબ. એક આયનીકરણ અંશ આલ્ફા. બીજું કયું સૂત્ર મૂકશો? Kb ઇઝ ઇક્વલ ટુ OH માઇનસની સાંદ્રતાનો વર્ગ અપોન C0. આ તમારી શરૂઆતની સાંદ્રતા C0 છે જ. બોલો Kb ઇઝ ઇક્વલ ટુ OH માઇનસની સાંદ્રતા અપોન C0. પણ આના વાપરવું હોય તો ઓર બીજી રીતે આજે શીખવાડું. OH માઇનસની સાંદ્રતા કેટલી હશે સંતુલને? આલ્ફા ઇન્ટુ સી. યાદ છે? તો સંતુલને આલ્ફા ઇન્ટુ સી હોય તો આલ્ફા 1.88 ઇન્ટુ 10⁻². સી 5 ઇન્ટુ 10⁻². કરો. 9.4 ઇન્ટુ 10⁻⁴ મોલ પ્રતિ લિટર એટલે મોલર. OH માઇનસની સાંદ્રતા મળી ગઈ. ત્રીજું POH
ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ લોગ ઓફ OH માઇનસની સાંદ્રતા માઇનસ log of 9.4 plus log of 10 raised to minus 4. 94 એ 0 નો log. 94 એ 0 નો log. 0.9731. એક જ મિનિટ. 94 એ 0 9731 એટલે 0.9731 માઇનસ 4 ચારમાંથી આ બાદ કરો. 0.9731 minus 3.02. એટલે પ્લસ 3.02 માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે. કેટલા સ્ટેપ પત્યા તમારા? બોલો. 3. ચોથું સ્ટેપ પીએચ. શું પૂછ્યો છે તમને? પીએચ પૂછ્યો છે. 14 માઇનસ POH. બોલો. 10.98 તમારો પીએચ આવ્યો. 5. સંયુગ્મ એસિડ NH4 પ્લસનો Ka તો NH3 વત્તા H2O gives NH4 પ્લસ OH માઇનસ આ અને H પ્લસ આપે એટલે આ એસિડ આ બેઝનો આ સંયુગ્મી એસિડ થઈ ગયો. આ બેઝનો આ શું થઈ ગયો? સંયુગ્મી એસિડ. તો હવે એનો સંયુગ્મી એસિડ બેઝ માટે આપણે જાણીએ Ka × Kb બરાબર Kw. તમારે શું શોધવાનું? Ka. તો Ka ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10⁻⁻14 Kw અપોન 1.77 × 10⁻⁻5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/1.77. 0.5 ઇન્ટુ 10 આ 5 ઉપર જાય પ્લસ થાય એટલે -9 આવે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5.64 અથવા 5.65 ઇન્ટુ 10⁻10 એ તમારો Ka આવશે. એ તમારો Ka આવશે 5.64 અથવા 5.65 મેં રાઉન્ડ ફિગર લઈ લીધી ઇન્ટુ 10⁻10 એ તમારો Ka આવશે. તો સ્ટેપ 1 2 3 4 5 આ દાખલો 4 માર્કમાં પૂછાય. આ ત્રીજું ચોથું સ્ટેપ ભેગું ગણી લેવાનું. 4 માર્કનો મોસ્ટ MP દાખલો ઉદાહરણ 7.23 કોયડો. બરાબર. અહીં ટોપિક આપણે 7.11.5 પણ પૂરો કરી નાખ્યો. 7.11.6 કોર્સમાં નથી, 7 નથી, 8 નથી. હવે સીધા આપણે ક્ષાર ઉપર આવીશું. કોયડો 7.24 પણ નથી. હવે સીધા ક્ષાર ઉપર આવીશું આપણે. બરાબર. બફર કાઢી નાખ્યા છતાં મેં બફર શીખવાડી દીધા કારણ કે એનો દાખલો આવ્યો હતો. ઓકે. હવે સ્વાધ્યાયમાં તમે જોશો તો તમને ઘણા દાખલા મળશે. એટલે તમારી રીતે ટ્રાય કરજો. ના આવડે તો મને પૂછજો. ચલો ઓકે.